नमस्कार। केमिति अछंती आपण माने? आशा करुछि आपण समस्ते भलरे थिबे। एई ऋतुर मल्हार साहित्य और संस्कृतिर परिसर पृष्ठारु आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा जणाउछि। एई परिसरर विगत केतोटी पृष्ठारे आमे श्री जगन्नाथଙ୍କ संस्कृतिर केतोटी प्रसंग उपरे आलोकपात करिछे। आगकु आहुरी अनेक बाकी अछि। आज किंतु ए पृष्ठा साहित्यर पृष्ठा। क्षुद्रकल्प विदीर्ण हृदयर आर्तनाद। गल्पटी शुणिबे, केमिति लागिला मतामत निश्चय लिखिबे। हाँ, आउ गोटे कथा, जो माने परिसर को सब्सक्राइब करि सारिछंती सेमानकु आंतरिक धन्यवाद। आ जो माने सब्सक्राइब करबा को भूली जाइछंती सेमानकु मु अनुरोध करछि एवं मने पकई दउछि, सब्सक्राइब करि दियंतु। शुणंतु विदीर्ण हृदयर आर्तनाद। झड़ कमी जाए, थमी जाए, आकाश हुए शांत, किंतु विपर्यस्त परिवेश को सजाड़ा को समय लगे, ढेर समय। नाही नथिबा क्षति को पूर्ण करू करू हालिया हो जाए मनीष। थुंटा तरुर शाखा पल्लवित हेबा तो स्वाभाविक, किंतु झड़र प्रभाव रे क्षत विक्षत को अपेक्षा करने को हुए। लंबी जाए समय, परिस्थिति बदली जाए, सबु मनरू धीरे धीरे अपसरी जाए झड़ परर प्रलयंकारी मुहूर्त। क्षय क्षतिर कलना इत्यादि इत्यादि अनेक किछि देखि देखि शेष रे दिने सबु विस्मृत हो जाए। मिनर्भार जीवन रे एमिति एक घटना घटिथिला। मिनर्भा महांती। अवश्य मिनर्भा नथिला प्रमाण देबाकू। तार पच्चा शरीर को केनाल भितर उद्धार कला बेलू पोस्टमार्टम मध्य असंभव हैला। हाथ में 2 पट सुना चूड़ी और गलार सरु चेन तार फुली जाइथिबा शरीर भितर ठेली पेली पशि सारिथिले। देहर वस्त्र किछिटा देहरे चापी होई रहिथिला बेले माछ मानक आक्रमण रे क्षताक्त अंश संपूर्ण मुक्त थिला। दुमदुमा ब्रिज उपरे आज असंभव भिड़। पोल तले सबटे लागिछि। केते मान्यगण्य व्यक्ति, विधायक, सांसद, दूरदर्शन और संवाद पत्रर प्रतिनिधिंकर भिड़रे खाली एतिकी बुझा जाउथिला जे ए अघटन हरिपुर प्रथम चांचल्यकर घटना। हुए तो एमिति घटना आगरु एठी केबे घटी नथिला। छोट एक सहर हरिपुर। खबर प्रचारित हेगला आखपाखकू, गाँ गंडाकू। लोक गहली बढ़िबाकू लागिला। दमकल विभागर दायित्व सेमाने सब नहीं पाख डाक्तरखाना रे जरी गुड़े पकई चलीगले। ता भितरे कौन सबू घटीगला बाहर को आसीबार उपाय नथिला। तथापि कुंजरण किए काम करिछि? देहरे सुना थिबार देखि अनुमान करि हेउछि चोरी करिबार अभिप्राय नथिला। एवं यह सहजरे बुझा जाउथिला जे यह एक भिन्न उद्देश्यर कहानी। झियटीर मुहरु जानी हेउथिला से स्थानीय महाविद्यालय 3य वर्षर राजनीति विज्ञान सम्मानर छात्री मिनर्भा महांती हॉस्टेल रे रहुथिला। देखिबाकू अति बेसी सुंदरी नहेले भी असुंदर नुहे। सबुठु बेसी आकर्षणीय मिनर्भार रंग आ उच्चता। बेस लंबा झियटे, अनर्गल गपे, समस्तंक सहित तार भल संपर्क। केबे काहारी मनरे कष्ट दिए नहीं। सबु अध्यापक, अध्यापिका, कर्मचारी, पाख दोकानी समस्तंकर से अति आपणार मनीष। समस्ते ताकू भल पाती। समस्तंकर से आपणार मीनू। हॉस्टेल ता अनुपस्थिति समस्ते अनुभव करि पारंते। प्राय सप्ताह दिने बा 2 दिन पई से घर को जाए। घर कॉलेज ठू 20 किलोमीटर एक मफसल गाँव रे। पिला बेलू माँ तार आर पारी रे। गोटे भाई आ मिनर्भा। बापांकर अति अलिअली मीनू। जदि से एते आपणार समस्तंकर तेबे ये घटनार रहस्य कौन? किछि स्पष्ट बुझा जाउनी काहेकि? हठात ता रूम रे थिबा कागज पत्र, कॉलेज रो अटेंडेंस रजिस्टर, हॉस्टेल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस सबू सीज कर दिया गला। रूममेट सुमी ऊपर नजर पड़िला। से भी नथिला, गाँ को जाइथिला। इंचार्ज ऑफिसर मानस रंजन पति गाँ को जाई ताकू जेरा कले। गाँ को आसीबार कारण पचारले। मीनू उत्तर रे कहिला रास यात्रा देखिबाकू जाइथिला।
ସେ କହିଲେ, ମିନର୍ଭାର ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସତ କୁହ ସୁମି? ତୁମ ଛଡ଼ା ଏ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେନି। ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହେଇ ସୁମି କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦେଖାଇ ଅଫିସର କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର କୁହ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ବି ହାଜତରେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବାନ୍ଧବୀର ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ସୁମି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୁଣିଲା ପରଠୁ ସେ ବି ଖିଆପିଆ ନ କରି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ସୁମିର ଚିଠିପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ଖେଳେଇ 2ଟି ଚିଠି ବାହାର କରିଥିଲେ ପୋଲିସ। ମିନୁର ଦୁଃଖ, ମିନୁ ଗୋଟେ ହତଭାଗୀ ଝିଅ, ମିନୁର ସୁମି ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ନଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଚିଠିରେ। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁମି ଯାହା କହିଲା, ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିବାର ନଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରିଗଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଏବେ ତେବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ରାଧାଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ମିନର୍ଭା ବାପାଙ୍କର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ, ହରିପୁରର ବାସିନ୍ଦା, ଜମିଦାର ଘରର ପିଲା, ଖାଟରେ ଚଳନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ମିନୁର ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡିଆନ। ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଲା। ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତରେ ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଗଲା। ସେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ଆଜନ୍ମ ନିରାମିଷାସୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଖଦି ପରିହିତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦାନ ଧର୍ମ, ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ, ସମାଜ ସେବା, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଭରଣ ପୋଷଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତାଙ୍କର ତୁଳନା ନଥିଲା। ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଥିଲା ଜରୁରୀ। ମୋବାଇଲ ଫୋନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ବି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା କଷ୍ଟକର ନଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଚାଲିଗଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମିନୁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ସେ ଯାଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ? ଛୋଟ ସହର। ଏ ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟାପୁଥିଲା ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଭଳି ପାଖ ଗାଁକୁ। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ପରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦୋଷ କାହାର? ସମାଜର? ନିଜ ପରିବାରର? ସଂସ୍କୃତିର? ଶିକ୍ଷାର? ସରକାରଙ୍କର? ନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନୀତିର? ଦୋଷ କାହାର ବି ହଉ, ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଝରା ସେଫାଳିର ଦୁଃଖ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ୟାର ପ୍ରତିକାର, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ କିଛି ତ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅବଳା ଦୁର୍ବଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଆକାଶର ଘମାଘୋଟ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ କେବେ ବି ଅପସରି ଯିବ ନାହିଁ? ଏମିତି କ'ଣ ଚାଲିଥିବ ଅତି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭଳି? ୟାର କ'ଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ? କଲେଜର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ମିନର୍ଭାର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଗ୍ରୁପରେ ବି। କାହାର ଏ କ୍ଲାସ୍? କିଏ ଦସ୍ତଖତ କରୁଛି? ମିନର୍ଭା ନଥିବା ସମୟରେ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି? ସମସ୍ତେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ। ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ କେତେଜଣ, ସବୁ ବାନ୍ଧବୀ, ଛକରେ ଥିବା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁଠି ମିନର୍ଭା ବିସ୍କୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ମଗେଇ ଖାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା ସରିଲାଣି। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ବାକି ଲୋକାଲ ଗାର୍ଡିଆନ। ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା। ତାଙ୍କର ପତା ମିଳୁନି। ଲୋକଙ୍କର ଫୁସଫାସ କଥା। ସନ୍ଦେହର ଘେରରେ ଏଭଳି ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କ'ଣ କରୁଛି ପୋଲିସ? କିଏ ଏଇ ରହସ୍ୟର ନାୟକ? ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଥିବ। ହେଲେ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କାମ ପଡ଼ିଗଲା, ନା ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ? ଥାନାରେ ଜରୁରୀ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଖବର ଦେଲେ ଯେ କମ୍ବଳଟିଏ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ବାଇଆଣୀ ପରି ଜଣେ ମହିଳା ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। କାଳେ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିବ ଭାବି ରେକର୍ଡରକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଗଲା। ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଆସିଲେ। ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋପନ ରଖାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୁମଦୁମା ପୋଲ ତଳେ ମୋର ଘର ବାବୁ। ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି ବସ୍ତିରେ ରହେ। ଆମେ ଲେବର କାମ କରୁ। ବସ୍ତିର ଶେଷ ଘରଟା ଜଣେ ବାବୁ ଅଫିସ କରିଛନ୍ତି। ଚିରା କେରପାଲ, ଜରି ଅଖାରେ ଆମ ରହିବା ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଫିସରଙ୍କର
2 ବଖରା ଇଟା କାନ୍ଥ, ଛପର ଛାତ। ଲାଇଟ୍ ଜଳେ, କ'ଣ ସବୁ କାମ ହୁଏ ଡେରି ରାତି ଯାଏ। କେତେଜଣ ବାବୁ ବସନ୍ତି। ଛକ ଉପର ଚା ଦୋକାନରୁ ଚା ଜଳଖିଆ ମଗା ହୁଏ। ସେ ବାବୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା। ଗତ ଭୋଟରେ ହାରିଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଦୟାଳୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଭାରି ଦୟାଳୁ। ମିନର୍ଭା ବି ସେଠି କ'ଣ କାମ କରେ, ବେଳେବେଳେ ଆସେ। ଆମ ବସ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦିଦି ଡାକନ୍ତି। ସେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ପିଲା ସବୁ ତାକୁ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଦିଦି ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଆସିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ। ବେଶୀ ରାତି ଯାଏ କାମ ପଡ଼ିଲେ ଦିଦି ଦିନେ ଦିନେ ରହିଯାଏ ସେଠି। ପ୍ରାୟ ଶନିବାର ରବିବାର ତାଙ୍କର କାମ। ସୋମବାର ସକାଳୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଦିଦି ଫେରିଯାଏ। ମହିଳା ଜଣକ ଆଖି ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସାରା ନାରୀ ସମାଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦ ଜାତିକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଥାନା ବାବୁ। ପଚାରିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା କୁହ? ସେ ମହିଳା ଜଣକ ଭାରି କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଉ ହବ ବାବୁ, ହତଭାଗୀଟା ଦଲଦଲରେ ପଶି ସାରିଥିଲା। ବିଚରା ଅତି ସାଧାରଣିଆ ଝିଅଟା। ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ମୋତେ ଜଣେ ବାବୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବୁ, ମୁଁ ତୋତେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା କଥା ଶୁଣି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ମୁଁ ହଁ ମାରିଦେଲି। ସେ ଡାକି ନେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦିଦି ଶୋଇଛି ଖଟିଆ ଉପରେ। ହଠାତ୍ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ ଦିଦି କହିଲେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଦିଦିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବି କେମିତି? କ'ଣ ଏ ଘଟଣା? କାହିଁକି, କ'ଣ କିଛି ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଦିଦି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୋ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଓ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ହାତ ମାରି କହିଲି, ଆଉ କିଛି ହେବନି ଦିଦି, 4 ମାସ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ପାରିବିନି ଏ ପାପ। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେ ବାବୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ପୁଣି ଆସିଲେ। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲେ, ମୋତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ। ମୁଁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମୋତେ ଧମକେଇ କହିଲେ, ରାତି ରାତି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ରିକ୍ସା ଟାଣେ। ତାକୁ କହିଲି, ସେ ବି ଭାରି ଡରକୁଳାଟା। କହିଲା, ରିକ୍ସାରେ ଜିନିଷ ଲଦି ପଳେଇବା। ମୁଁ ଡରି ଡରି ରହିଲି। ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ ରାତି ସାରା। କେମିତି ସକାଳ ହେବ ସେଇ କଥା ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସକାଳ ହେବା ଆଗରୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ଘର କରିଛୁ। ଡରି ମରି ବସିଥାଉ। ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ରେଡ଼ିଓର ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ସେମାନେ ଜୋରରେ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତା ଭିତରେ ଦିଦିର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପାଟି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲେ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେବ ବୋଲି ବୋଧେ ଘରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ସକାଳ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ପିଲା ଦିଟାଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଜି ରିକ୍ସା ନେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟାଉନ ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଶବ ମିଳିବାର ଖବର ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୋ ମନ ଛଟପଟ ହେଲା, ହେଲେ କେଉଁ ଭରସାରେ କହିବି ଭାବି ପାରିଲିନି। ବାଇଆଣୀ ବେଶ ଧରି ଛିଣ୍ଡା କନ୍ଥା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ, ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବ। 2ଟା ଛୁଆ ମୋର। ଏତେ ବଡ଼ ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଆସୁଛି ବାବୁ, ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ସରିଯିବି, ମରିଯିବି। ଏତିକି କହି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଥାନାବାବୁ କହିଲେ, ତୁମକୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରୁନି। ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କିଛି ପଇସା ଦେବାକୁ ସେ ଚାହିଁବାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେ ମନା କରି କହିଲା, ବାବୁ, ଯଦି ପାରିବ ଧର ସେ ପାପୀକୁ, ଫାଶୀ ଦିଅ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଖୋଳ ପିନ୍ଧା ଚକଚକିଆ ନେତାଙ୍କର ଖୋଳ କାଢ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଅ ତାଙ୍କ ଅସଲି ରୂପକୁ। କହୁ କହୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା ସେ। ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷୀରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁ ମିଳିଗଲା। ଠିକ୍ 2 ଦିନ ପରେ ହରିପୁର ସହରରେ ନାଲିଆ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ହାତରେ ହାତକଡ଼ି ପାଦରେ ବେଡ଼ି ଆଉ ଖାଲି ପାଦକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନେତା ରାଧାଶ୍ୟାମ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଚାଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଚାରି କଡ଼ରେ ଧୂଳି ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧା ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ, ଆଉ ଥାଟ ପଟାଳି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ହରିପୁର ଆଉ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକେ। ଜୁଳୁ ଜୁଳୁ କରି ଚାହିଁଥିଲା ଲୁଚି ଲୁଚି ସେଇ ବାଇଆଣୀ ବେଶଧାରୀ ଅଶିକ୍ଷିତ ଖଟିଖିଆ ମହିୟସୀ ଜଣକ। ତାର ବି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଥିଲା, ଅଥଚ ଶିକ୍ଷିତ ପଦପଦବୀଧାରୀ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏତେ ଅଭାବ ସତରେ।
ଶୁଣିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରକଳ୍ପ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ଆର୍ତ୍ତନାଦ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ମତାମତରେ। ଆସନ୍ତା ପୃଷ୍ଠାରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ନମସ୍କାର।